Hello everyone, this is Monami Das. So, today we'll discuss another topic from Unit 6 Mental Health and Hygiene, that is aims and objectives of mental hygiene, which is belong to HS second year and also TDC or BA education major. So, আজি আমি ইউনিট 6-ৰ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ আৰু এটা টপিক আলোচনা কৰিম, সেইটো হ'ল মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। So, we discuss the aims of mental hygiene. The aims of mental hygiene are very broad and wide extensive. So it is not so small. So we discuss the 4 aims of mental hygiene. First one is mental hygiene aims at preserving mental health. So it is the mental hygiene which can help how we preserve our mental health, and it gives the solution and also the guide how to live our life in a proper way, and also how we tackle the problem, and also how we preserve our mental health from the problematic situation and our the tension, anxiety, etc. So, আমি মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ লক্ষ্য আলোচনা কৰিম। So, মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ লক্ষ্য যিবোৰ আছে সেইবোৰ বহল বা বিস্তাৰিত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। So, ইয়াৰ ভিতৰতে কেইটামান লক্ষ্য আমি আজি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হ'ল মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মানসিক স্বাস্থ্য সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। So, ইয়াত মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ইয়াত অৰ্থ দিয়াই আছে যে ই হ'ল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, মানে আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো আমি কেনেধৰণে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ বা কি বস্তুবোৰ আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে, বা আমি কেনেধৰণৰ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ আৱেগিক দিশ, চিন্তা বা আমাৰ যিবোৰ নকাৰাত্মক দিশ আছে সেই দিশৰ পৰা আমাৰ মনটোক আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰে, সেইটো কথা কোৱা হৈছে। Next one is helps to adjust properly to the environment. So it is the mental hygiene which can help us to adjust in different situation and also in different time. Most of the time we see that situation and also the time is not in our favor. In that time, it is the mental hygiene which can help us to adjust in a proper way with the situation. So, দ্বিতীয়টো হ'ল পৰিৱেশৰ লগত সুন্দৰভাৱে সমযোজন কৰিব পৰা ধৰণে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে চেষ্টা চলায়। So, এইটো মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান হয় যিয়ে আমাক সহায় কৰে আমি পৰিৱেশ অনুযায়ী আৰু সময় সাপেক্ষে নিজকে সমযোজন কৰিব পাৰোঁ সেই পৰিৱেশৰ লগতে, আৰু আমাৰ নিজৰ যোনটো ব্যক্তিত্ব আছে সেই ব্যক্তিত্বটো আমি কেনেধৰণে বিকাশ কৰিব পাৰি। Next one is it aims at preventing mental defects and help to develop balanced personality. So, it is the mental hygiene which can help us to tackle those mental problems, and it also help us to develop balanced personality. Means according to the psychology, no individual can alike in the world
and also their personality also not same. They have different personality, and also they have the quality also they have, those are different. So it is the mental hygiene which help an individual to develop their personality in their own intelligence, quality, etc. So next point to হল ভাৰসাম্য আৰু সুসামঞ্জস্য ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ বাবে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মানসিক দুখ ত্ৰুটিসমূহ নিবাৰণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলায়। মানে ই হল মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, যিয়ে আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ কাৰণে যিবোৰ আমাৰ মানসিক দুখ ত্ৰুটি আছে সেইসমূহ নিবাৰণ কৰে আৰু আমাক এক সুসফল আৰু সুসামঞ্জস্য ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী কৰি তোলে। Next point is aims at curing all personality disorders which cause of mental illness. So it is the mental hygiene which can help us to preserve our mental health and also cure the personality disorders. Here personality disorders means the adjustment problem, and also that shyness, and we are not mixed up with others easily, and also that kind of things which is related to our mental health. It is the mental hygiene which can help to cure those problems which cause of mental illness. Definitely if we are not adjust with the situation, and if we are not able to accept what we have and how life is going on, it is necessary we accept those things and also we move on. It is the mental hygiene which can help those things. So last point to হল ব্যক্তিত্বৰ বিশৃংখলা সমূহৰ যিবোৰ মানসিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি মানসিক ৰোগৰ কাৰণ হিচাপে পৰিগণিত হয় সেইবোৰৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়ায়। সো এইটো মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান হয়, যিয়ে আমাৰ যোনটো ব্যক্তিত্বৰ বিশৃংখলা হয় বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ সেই বিশৃংখলাৰ ফলত আমাৰ মানসিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, সেই ৰোগসমূহ চিকিৎসা কৰাৰ বাবে বা সেই ৰোগসমূহৰ ৰোগ নিৰাময় কৰাৰ বাবে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে আমাক সহায় কৰে। যেতিয়া সেই ৰোগবোৰ নাথাকিব আমাৰ শৰীৰত বা আমাৰ মনত, তেতিয়া কি হ'ব, আমি এজন ভাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হ'ম আৰু আমাৰ যিবোৰ কাম দৈনন্দিন জীৱনৰ কাম সেইটো ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি সেই মানসিক সমস্যা বা ৰোগৰ পৰা ৰোগমুক্ত হৈ থাকিম। সেই সকলোখিনি মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে কৰে। সো এইখিনি হ'ল মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ লক্ষ্য। So those are the main aims of mental hygiene. Next topic is objectives of mental hygiene. So মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ কি কি উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে সেই উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। So mental hygiene is a science. It try to develop the power of tolerance and praise and discourages the habit of blaming others. And we can also say that mental hygiene is positive rather than negative. So মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানক বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়, যিয়ে আমাৰ এজন নিজৰ সীমাবদ্ধতা বা যেতিয়া আমি নিজৰ সীমাবদ্ধতা জানিব পাৰিম, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ,
বেলেগৰো সীমাবদ্ধতা নিজে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু বেলেগে দিয়া আমাক যিবোৰ উৎসাহ বা কোনোবাই আমাক কোনো সময়ত কি কৰে ডিছকাৰেজ কৰি লয়, সেই সকলোখিনি আমি একচেপ্ট কৰিব পাৰিম। আৰু বেলেগক কোনো এটা কাম কৰিছোঁ আমি, সেই কামটো বেয়া হৈছে, সেই কামটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি বেলেগক ব্লেইম কৰোঁ, সেই ব্লেইম বা বেলেগে আমাক ব্লেইম কৰে যে সেই কামটো কিয় ভালকৈ কৰা নাই, সেই সকলোখিনি কথা আমি কি কৰিব পাৰোঁ পজিটিভলি বা ধনাত্মকভাৱে আমি একচেপ্ট কৰিব পাৰোঁ। সেইখিনিক মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে আমাক সহায় কৰে। আৰু মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানক ধনাত্মক বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়, কাৰণ ইয়ে আমাৰ মনৰ পৰা ঋণাত্মক বা নিগেটিভ যিবোৰ বস্তু আছে সেইবোৰ আঁতৰাই লয়, সেইকাৰণে ইয়াক ধনাত্মক বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ইজ to help to realize one's potentiality. So every individual possesses certain potentialities. Mental hygiene tries to help each individual to develop his or her potentialities. So প্ৰথমটো হ'ল ইয়ে নিজৰ ক্ষমতা জনাক সহায় কৰে। চ' আমি সকলোৱে জানো যে সকলো ব্যক্তিৰ কিবা নহয় কিবা এটা ক্ষমতা আছে, আৰু মানসিক স্বাস্থ্যই এজন ব্যক্তিক সহায় কৰে যে সেই ব্যক্তিজনৰ যোনটো ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাৰ উন্নতি কৰিব পাৰে বা উন্নতিকৰণৰ দিশটো দেখুৱাই দিয়ে। So next point is to develop self-respect for others. So a person who likes himself, they can also like others, and one who dislikes himself, obviously they can't like anybody's opinions or others people. So it is necessary to love ourselves, then also we love others. So main objective is to help one to respect oneself, then they can respect others. When we respect ourselves, then others also respect us. So দ্বিতীয় পইণ্টটো হ'ল ইয়ে সন্মান বা নিজৰ প্ৰতি সন্মান আনি দিয়ে আৰু আনৰ প্ৰতি সন্মানো প্ৰদান কৰাত বা বিকাশত সহায় কৰে। আমি যেতিয়া নিজকে নিজে সন্মান কৰোঁ, আমি কিবা এটা কাম কৰি থাকোঁ, নিজকে যেতিয়া আমি কিবা এটা গিফ্ট দিওঁ যে মই এই কামটো ভালকৈ কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই এই বস্তুটো লৈছোঁ নিজৰ কাৰণে, তেতিয়া কি হ'ব, আমি বেলেগকতো যেতিয়া বেলেগে কিবা এটা ভাল কাম কৰিব তেতিয়া আমি তাক ক'ব পাৰোঁ যে সেই কামটো ভালকৈ কৰিছা, বা আমি তাক কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰেইজ কৰিব পাৰোঁ। So next point is to create happiness. So it is the mental hygiene which can help us to create happiness or develop positive attitude towards life. So it is necessary for each and every individuals that they can positive attitude towards life, their activity, their quality. When they are positive in every work of their life, then the life should be very easy. So তৃতীয় পইণ্টটো হ'ল
ইয়ে আমাৰ জীৱনত সুখৰ সৃষ্টি কৰে বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে জীৱনৰ প্ৰতি যোনটো ধনাত্মক মনোভাৱ আছে সেই ধনাত্মক মনোভাৱটো গঢ় লোৱাত সহায় কৰে। আমি যেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতি সেই পজিটিভ মনোভাৱটো ৰাখোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমি নিজকে ভাল পাব পাৰোঁ বা যেতিয়া আমি নিজকে ভাল পাওঁ তেতিয়া আমি আনকো ভাল পাব পাৰোঁ বা আনৰ প্ৰতিও সহায় আগবঢ়াব পাৰোঁ। So next point is to enable one to make effective adjustment. It is a mental hygiene also prepares an individual for effective adjustment in all sphere of their life and all situation of their life. For example, in the school, society, workplace, and also with themselves. So it is the mental hygiene which can help an individual to adjust in each and every situation of their life. So 4 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বা ইয়ে এজন ব্যক্তিক ফলপ্ৰসূ সমযোজন কৰাত সহায় কৰে। চ' এতিয়া ফলপ্ৰসূ সমযোজন কেনেধৰণে হ'ব যে এজন ব্যক্তি এটা সময়ত এটা জেগাত গৈছে সেই পৰিৱেশটো তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ অনুকূল নহয় বা তেওঁৰ মতে সেই পৰিৱেশটো ঠিক নহয়। সেই ঠিক নহয় যোনটো পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশত তেওঁ নিজকে কেনেধৰণে সমযোজন কৰিব পাৰে সেই সমযোজন কৰাটোকেই বা কেনেধৰণে সমযোজন কৰিব সেইটো মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে জনাই দিয়ে বা সহায় কৰে। যেনে হ'ব পাৰে আমি বিদ্যালয়ত সমযোজন কেনেকৈ কৰিম, সমাজত কেনেকৈ কৰিম বা আমি নিজৰ লগত কেনেধৰণে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে সমযোজন কৰিম সেইটোৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। So 5th number point is to enable one to know his or herself. So many of us don't know our own self, means our needs, our potentialities, our strength and our weakness, our limitation, etc. For which one individuals suffer from confusion and also then how they work in their life and what decision they take and also which place or which path is right for them. So it's all things mental hygiene helps one individuals know themselves or how they can take good decisions in their life. So 5 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল ই এজন ব্যক্তিক নিজৰ চখ জনাত সহায় কৰে বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়ে এজন ব্যক্তিৰ নিজৰ ক্ষমতা বা নিজৰ কি দোষ আছে কি গুণ আছে বা সীমাবদ্ধতা কি আছে সেই সকলোখিনি জনাত সহায় কৰে। যেতিয়া আমি সেই সকলোখিনি আমাৰ দোষ গুণ সীমাবদ্ধতা বা আমাৰ ক্ষমতাখিনি নাজানো বা আমি জানিব পৰা নাই সেই সময়তে আমি কেইবাটা প্ৰব্লেমত থাকোঁ যে কনফিউশ্যনত থাকোঁ যে মই সেইটো কাম কৰিব পাৰোঁ নে নাই, হয়তোবা আমি সেই কামটো কৰিব নোৱাৰিম। সেই সকলোখিনি কথা আমাক মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে কৈ দিয়ে যে প্ৰথমতে আমি নিজকে নিজৰ চখ মিন্স নিজৰ ব্যক্তিত্বক জানিব লাগিব, ইয়াৰ পিছতহে আমি বাকীখিনি জানিব পাৰিম। So next point is or last point is
to prevent mental disorders and illness. So it is the mental hygiene which help one individuals and give the prevention, how they overcome the problems of mental illness, personality disorders, and also the adjustment problem or adjustment processes. So আজিৰ লাষ্ট পইণ্টটো হ'ল এই মানসিক বিশৃংখলতা আৰু অসুস্থতা প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। চ' মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো বজাই ৰখাত সহায় কৰে আৰু আমি কেনেদৰে সেই আমাৰ মানসিক ৰোগ বা অসুস্থতাত প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি বা সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি সেই কথাটো মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে কৈ দিয়ে। So those are the main objectives of mental hygiene. So মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্যসমূহ এইখিনিয়ে আছিলে। So lastly ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। Thank you.